الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیرہ خلقہ سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ھداۃ الدین المتین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو دیکھنے میں ہم بھلے ہی مردہ سمجھتے ہوں لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے نکل کر برزخ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ چارپائی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائیں۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر آدمی پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ اور آڑ۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ بہت سے انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں اس لیے حدیثوں میں برزخ کے آرام یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ سچ یہ ہے کہ عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے ذروں کణوں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راہ کو آدھی دھرتی میں بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور ہی زبردست عذاب دے گا جو میرے علاوہ ساری دنیا میں اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دو۔ سمندر نے اپنے اندر سے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح زمین دھرتی کو بھی حکم دیا، اس نے بھی اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرمایا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پالنہار تیرے ڈر سے میں نے ایسا کہا تھا۔ آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث شریف کی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے والے سے بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح سواگت کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا سواگت کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں اس کے رشتہ دار ناطے دار جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی
ईमान वाला नहीं होता उसे मुर्दों से बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। किसी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, क्या मुर्दे बातचीत भी करते हैं? फरमाया, हाँ, एक और दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने मुसलमान भाई की कब्र की ज़ियारत करता है और उनके पास बैठता है, सलाम करता है, तो वह कब्र वाला उसके सलाम का जवाब देता है और उससे मानूस होता है, यहाँ तक कि ज़ियारत करने वाला उठकर चला जाता है। हज़रत उम्मे बिसर रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया कि हे अल्लाह के रसूल, क्या मुर्दे आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं? आपने फरमाया, तेरा भला हो। रूह मुतमइन्ना वह रूह जिससे इत्मीनान हासिल हो जन्नत में हरे परिंदों की शक्ल में होती है। अब तू खुद समझ ले कि परिंदे अगर आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं तो रूहें भी आपस में एक दूसरे को पहचानती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी कुरान मजीद पढ़ना शुरू करे और पूरा किए बिना ही मर जाए तो कब्र में एक फरिश्ता उसे कुरान शरीफ पढ़ाता है, चुनाचे वह अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसे पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ याद होगा। जो लोग भले कामों में जीवन बिताते हैं और मरने के बाद की ज़िंदगी का यकीन रखते हैं, इस दुनिया में उनका मन नहीं लगता और मौत को यहाँ की ज़िंदगी के मुकाबले में बढ़ावा देते हैं, और जो लोग यहाँ की ज़िंदगी को बुराइयों में गुजारते हैं वे मौत से घबराते हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रज़ी अल्लाह से अबू हाजिम रज़ी अल्लाह से पूछा कि यह बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं? उन्होंने फरमाया, इसीलिए घबराते हो कि तुमने दुनिया को आबाद और आखिरत को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए आबादी से वीरान में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा कि सही है, आप सच कहते हैं। जिस आदमी को कब्र की ज़िंदगी का यकीन हो और अपने अच्छे कामों के बदले वहाँ अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और यह समझता हो कि इस दुनिया के दोस्त साथी रिश्तेदारों को छोड़कर चला जाऊंगा तो बरज़ख में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराए और इस ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी पर क्यों बढ़ाया दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युहिब्बुल इंसानुल हयात वल मौतु खैरुल लिनफ्सिही। इंसान ज़िंदगी को प्यारा रखता है, हालांकि मौत उसके लिए बेहतर है। शर्त यह है कि ईमान वाला हो और उसके काम अच्छे हो। कुछ रिवायतों में यह भी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को मोमिन का तोहफ़ा बताया है और यह भी फरमाया कि इंसान मौत को नापसंदीदा समझता है, हालांकि मौत फितनों से बेहतर है कि जितनी जल्दी मौत आ जाएगी उतनी ही जल्दी दुनिया के फितनों से बच जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दुनिया से इंतकाल करने की मिसाल ऐसी है जैसे बच्चा माँ के पेट की तंगी और अंधेरे से निकलकर दुनिया के आराम व राहत में आ जाता है। मतलब यह है कि मोमिन के लिए मौत बड़ी अच्छी चीज़ है, बस शर्त यह है कि नेक अमल करने वाला और उसने अपने और अल्लाह के दरमियान मामला ठीक रखा हो। जो बंदे नेक कामों में ज़िंदगी गुजारते हैं वे मौत को इस ज़िंदगी पर बढ़ावा देते हैं और यहाँ मुसीबतों और परेशानियों से निकलकर जल्द से जल्द अमन व अमान और राहत व चैन वाली हमेशा की ज़िंदगी में जाना चाहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने एक बार किसी से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि बाज़ार का इरादा है। फरमाया, हो सके तो मेरे लिए मौत खरीदते लाना। मतलब यह था कि हमें इस दुनिया में रहना पसंद नहीं है, अगर कीमत से भी मौत मिले तो ख़रीद ले। हज़रत खालिद बिन मदान रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी ये कहे कि आदमी सबसे पहले फ़लाँ चीज़ छू ले तो वह उसी वक्त मर जाएगा, तो मुझसे पहले कोई भी उस चीज़ को नहीं छू सकता। हाँ, अगर मुझसे ज़्यादा कोई दौड़ सकता है और मुझसे पहले पहुंच जाए तो और बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।